پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے حوالے سے از خود نوٹس کا معاملہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی جانب سے فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی استدعا۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو فل کورٹ میں شامل نہ کیا جائے، سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر۔ عمران نیازی کا عدالتوں سے التوا مانگنا اور پیشی سے بھاگنا جرائم کا اعتراف ہے۔ تھوڑی سی ہمت کریں اور قانون کا سامنا کریں۔ ٹانگ کا فراڈ پلستر مزید نہیں بچائے گا۔ سازشوں کے ماہر کی سیاست اپنے گاڈ فادر کی باقیات کی مرہون منت ہے، چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی روکنے سے متعلق افواہوں کی تردید، ہر پیمنٹ کی بروقت ادائیگی کا مکمل اہتمام ہے۔ ملکی استحکام اور اقتصادی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے منظم مہم کے تحت جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تصدیق کیے بغیر من گھڑت خبریں دینے سے گریز کیا جائے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ معاشی استحکام اولین ترجیح، غریب اور نادار طبقے کو ریلیف کی فراہمی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انقلابی منصوبہ ہے۔ مستحقین کے لیے فنڈز میں اضافہ کر رہے ہیں۔ مخالفین نے اس پروگرام کی بہت مخالفت کی۔ گزشتہ کٹ پتلی سلیکٹڈ حکومت نے اصل حقداروں کو پروگرام سے ہی باہر نکال دیا، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری۔ جیل بھرو تحریک والے اب رہائی کے لیے پریشان ہیں۔ عمران نیازی نے معاشرے میں تفریق اور تقسیم کو بڑھایا، اخلاقی اقدار تباہ کی۔ انتخابی عمل میں شفافیت کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے، وفاقی وزیر اقتصادی امور سردار ایاز صادق۔ سابق سلیکٹڈ حکمرانوں نے 4 سال کے دوران ذاتی مفادات کی خاطر ملک کو شدید نقصان پہنچایا۔ ہمیں عوامی مشکلات کا ادراک ہے۔ ہماری سیاست کا محور عوام کو سہولتوں کی فراہمی ہے، ملک کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے پرعزم ہے، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ جیل بھرو تحریک سوشل میڈیا اور بیانات تک محدود، 3 دن میں ہی ضمانت دو تحریک میں تبدیل ہو گئی۔ فوٹو سیشن اور لاڈلے خان کی خوشنودی کے لیے گرفتاری دینے والے گنے چنے رہنما اب رہائی کے لیے تڑپ رہے ہیں، وفاقی وزیر شیری رحمان۔ بارکھان کے علاقے رکھنی بازار میں دھماکہ، 4 افراد جاں بحق 16 زخمی۔ دھماکہ خیز مواد حجام کی دکان کے باہر موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ صدر مملکت وفاقی وزیر داخلہ اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت، جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ راجن پور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 193 میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت 11 جماعتوں کے امیدوار مد مقابل۔ پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ نشست PTI کے سردار جعفر لغاری کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی۔ NDMA کی جانب سے روانہ کیے گئے 21 ٹرک ترکیے پہنچ گئے۔ 275 ٹن امدادی سامان میں کمبل، خیمے اور دیگر اشیاء شامل۔ امدادی سامان لے کر مزید 2 پروازیں بھی آج ترکیے روانہ ہوئی۔ سمندری راستے سے بھی ضروری اشیاء ترکیہ بھیجی جائیں گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا روسی ہم منصب ولادیمیر پیوتن سے ٹیلی فونک رابطہ، یوکرین جنگ اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک صدر کا اناج کی ترسیل کے لیے معاہدے کی بحالی پر زور۔ یورپی یونین کا روس کے خلاف پابندیوں کے 10ویں پیکج پر اتفاق۔ امریکہ کا بھی مزید پابندیوں کے اطلاق پر غور۔ امریکہ میں شدید بارش اور برفانی طوفان، کیلیفورنیا اور مشیگن سمیت متعدد ریاستوں میں معمولات زندگی شدید متاثر، مواصلاتی رابطے درہم برہم، 300 سے زائد پروازیں منسوخ، 10 لاکھ لوگ بجلی سے محروم۔ کیلیفورنیا میں شدید موسم 1 ہفتے تک جاری رہے گا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 8 آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ کراچی کنگز اور ملتان سلطانز دن 2 بجے کراچی میں مد مقابل ہوں گے۔ پشاور زلمی اور لاہور قلندر شام 7 بجے لاہور میں میچ کھیلیں گے۔
پوائنٹس ٹیبل پر ملتان سلطانز پہلے اور اسلام آباد یونائٹڈ دوسرے نمبر پر موجود۔ میگا ایونٹ پی ٹی وی اسپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ دنیا کی مہنگی ترین گھڑ دوڑ سعودی کپ 2023 ریاض میں ہونے والی گھڑ دوڑ میں 16 ممالک سے 243 گھوڑوں کی شرکت۔ ٹائٹل جاپان کے گھوڑے پینتھلاسا کے نام رہا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے فاتح گھوڑے کے مالک کو ٹرافی اور $20 ملین کی انعامی رقم سے نوازا۔ اور سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ النصر کلب کی دماغ ایف سی کو شکست۔ کرسٹیانو رونالڈو کی شاندار ہیٹ ٹرک۔ رونالڈو کی 3 میچز میں یہ دوسری جبکہ کیریئر کی 62ویں ہیٹ ٹرک ہے۔ النصر جوائن کرنے کے بعد 4 میچز میں رونالڈو کے گولوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد مزمل حسین۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے حوالے سے از خود نوٹس کیس میں متفرق درخواست دائر کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے دائر اس درخواست میں معاملے کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں تینوں جماعتوں کی جانب سے یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ فل کورٹ بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو شامل نہ کیا جائے، کیونکہ دونوں معزز ججز صاحبان پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات پر پہلے ہی اپنی رائے دے چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پر عمران خان کی عدلیہ مخالف تقاریر کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے انہیں منافق اعظم قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے؟ چودھری افتخار نون لیگ کے اوپننگ بیٹسمین ہیں۔ چیف جسٹس اس میں فراڈ میں شامل تھا کہ اس میں جسٹس رمدے کا بہت بڑا ہاتھ تھا، لیکن چیف جسٹس صاحب آپ بکے بھی تو کتنے سستے بکے، امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی۔ میجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے، آپ سب کو شرم آنی چاہیے۔ میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اٹیکس کر رہے ہیں عدلیہ، اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے؟ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ جھوٹی خبریں ملک کے اقتصادی مفادات کے لیے نقصان دہ ہیں۔ متعلقہ وزارت سے تصدیق کیے بغیر من گھڑت خبریں دینے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات ایک ٹویٹ میں کہی۔ وزارت خزانہ نے تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگیاں روکنے کے متعلق افواہوں کو غلط اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ ترجمان وزارت خزانہ نے بتایا ہے کہ اے جی پی آر نے بھی تصدیق کی ہے کہ تنخواہوں اور پینشن کی بروقت ادائیگی کے لیے کارروائی ہو چکی ہے اور دیگر ادائیگیوں پر بھی معمول کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ معاشی استحکام ترجیح ہے۔ غریب طبقے کو ریلیف کی فراہمی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انقلابی منصوبہ ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مخالفین نے اس پروگرام کی بہت مخالفت کی۔ گزشتہ کٹ پتلی حکومت نے مستحق افراد کو پروگرام سے ہی نکال دیا۔ مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے ذیشان احمد۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست عوامی سیاست ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ جیسا انقلابی پروگرام بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے شروع کیا گیا، جبکہ کٹ پتلی حکومت کی ڈاکٹرائن نے عوامی فلاحی منصوبے پر کٹوتی کی۔ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس ملک کا ہر بابو، ہر بیوروکریٹ اس پروگرام کے خلاف تھے۔ ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے تو ڈٹ کے اس پروگرام کا مخالفت کی۔ جس حکومت نے، جس شخص نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف سازش کی، غریب ترین عورتوں کو اس پروگرام سے ہٹانے کی کوشش کی، وہ ناکام رہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر حکمران کا ذمہ داری ہے کہ اس غریب عوام کو آپ نے تحفظ دلوانا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بی آئی ایس پی میں ڈائنامک رجسٹری ایک انقلابی قدم ہے اور مستحق افراد اپنی یونین کونسلز میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر بینیفیشری کو اس پروگرام کے تحت 25% زائد اضافہ دیا جائے گا، جبکہ بین الاقوامی اداروں نے بھی اس پروگرام کی افادیت کو تسلیم کیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ पाकिस्तान का शफाफ तरीन प्रोग्राम बनाया, जो पूरी दुनिया आलमी इदारे जैसे यूनाइटेड नेशन से लेके वर्ल्ड बैंक है, वो मानते हैं कि ये शफाफ तरीन इदारा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि छोटे किसानों के लिए सिंध हुकूमत एक प्रोग्राम शुरू कर रही है जिसके तहत उन्हें बीज की कीमत दी जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे सिंध में इस वक्त तकरीबन 23 लाख मुस्तहिक खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मंसूबे किफालत प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रही हैं। तकरीब से खिताब करते हुए तखफीफ गुर्बत की वफाकी वजीर और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन शाजिया मरी ने कहा कि ये प्रोग्राम सियासत से बालातर है और ये गरीब अफराद की इमदाद के लिए शुरू किया गया, जो आज भी कामयाबी से जारी है। तकरीब में आसफा भुट्टो जरदारी, तखफीफ गुर्बत के वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी, सेनेटर निसार खोड़ो समेत जर्मन काउंसलर भी शरीक हुए। बाद में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बटन दबाकर BISP में डायनेमिक रजिस्ट्री के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अरसे दराज से माशरे के गरीब और मुस्तहिक अफराद की ज़िंदगियों में माशी तरक्की के मुआविन साबित हो रहा है और अब इसके दायरे कार को मज़ीद वसी किया जा रहा है ताकि मज़ीद लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ज़ुशान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। इक्तिसादी उमूर के विफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक वाले अब रिहाई के लिए परेशान हैं। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि इमरान खान ने मुआशरे में तफरीक और तकसीम को बढ़ाया और इखलाकी इक़दार को तबाह किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ अहम मालियाती उमूर और अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। सरदार तनवीर इलियास ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत की वसूलियों में इजाफे के लिए विफाकी हुकूमत से ताउन की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़जाना ने आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए विफाकी हुकूमत के अज़्म का इजहार करते हुए वसूलियों में इजाफे के लिए FBR की मुकम्मल मुआवनत की पेशकश की। इसहाक डार ने कहा कि माशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत माशी इस्तेहकाम और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी की सदारत में हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में किफ़ायत शुमारी अपनाने और अखराजात में कमी के लिए अरकान की जानिब से तजावीज़ दी गई। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल और मुश्किलात के पेश नज़र सेनेट की गोल्डन जुबली तकरीब में सादगी को यकीनी बनाया जाए। कमेटी ने तजवीज़ दी कि अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरों पर 3 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी जाए। मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा कि कायमा कमेटियों के सरबराहों की फ्यूल की मिकदार में कमी लाई जाएगी। सेनेट मुलाजमीन को इजाफी एजाजिया ना देने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्क के दिवालिया होने से मुतालिक अफवाहों को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि मौसर पॉलिसियों से मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि किफ़ायत शुमारी प्रोग्राम पर कौमी जज्बे से अमल करना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि ज़ाती मफाद को तरजीह देकर गुज़िश्ता 4 साल में मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया गया। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में मुल्क को मुश्किलात से निकाला। हमें अवामी मसाइल का इदराक है। हमारी सियासत का महवर अवाम को सहूलतों की फराहमी है। इस वक्त मुल्क जिस इब्तला के दौर से गुजर रहा है, इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मुश्किलात जो है आहिस्ता आहिस्ता सारी हल हो जाएंगी। मेहनत और कमिटमेंट की जरूरत है। जो शिकस्त और रेख पिछले 4 साल में हुई है, जिस तरह इस शहर के, इस मुल्क के, इस सूबे के मसाइल लूटे गए हैं, ये हमें जो अल्लाह ताला ने मौका दिया है उसमें हम कुछ ऐसे मंसूबे कर जाए जो आने वाले वक्तों में आसानियां पैदा करें। मौसमियाती तब्दीली की वजीर सेनेटर शरीफ रहमान कहती हैं कि इमरान खान की जेल भरो तहरीक सोशल मीडिया और बयानात तक ही महदूद है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने गिरफ्तारी न देकर जातियात की सियासत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। अपने ट्वीट में वफाकी वजीर ने कहा कि हर शहर से 200 अफराद गिरफ्तारी देंगे। 3 दिन गुजरने के बावजूद पूरे मुल्क से 200 अफराद ने भी गिरफ्तारी नहीं दी। 3 दिन में ही मुस्तहका खेज जेल भरो तहरीक जमानत 2 तहरीक में तब्दील हो गई है।
شہری رحمان نے کہا کہ فوٹو سیشن اور عمران خان کی خوشنودی کے لیے گنے چنے پی ٹی آئی رہنماؤں نے گرفتاری دی اور اب وہ بھی ضمانت کی درخواستیں دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عوام باشعور ہیں اور یو ٹرن کی عمرانی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ عوام بخوبی جانتے ہیں کہ ملک کی موجودہ حالات کا ذمہ دار کون ہے۔ شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے لیے ملک کے خلاف سازش کی گئی، اس صورتحال کے ذمہ دار عناصر سے جواب دہی ہونی چاہیے۔ 4 سالوں میں جو تباہی ہوئی معیشت کی، اس کا جو موجب ہے وہ عمران خان کا ایک نالائق کا دور تھا، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر آئی ایم ایف سے آپ کڑی شرائط پر معاہدے کرنے پر مجبور ہوئے۔ 2017 تھا تو آپ کو یاد ہوگا 35 روپے کلو آٹا ملتا تھا، آج 100 سے اوپر چلا گیا۔ 140 روپے کلو گھی تھا جو آج 600 روپے سے اوپر مل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قوم کو یاد ہیں۔ گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی عطا اللہ طارق نے کہا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے قانون کا یکساں اطلاق ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نظام عدل میں کسی کو خاص رعایت نہیں دی جا سکتی، قانون کی عدالت میں سب برابر ہیں۔ عطا اللہ طارق نے کہا کہ عمران خان کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ 2018 میں یہ پاکستان نہیں تھا جو آج ہے، اور یہ کس کا قصور ہے؟ ہم تو ہنستا بستا خوشحال خود مختار پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، نہ لوڈ شیڈنگ تھی، نہ مہنگائی تھی، نہ بے روزگاری تھی، نہ مشکلات تھی، نہ مسائل تھے۔ 4 سال میں تباہی کر کے رکھ دی۔ پنکی گوگی اور عمران لوٹ کے کھا گئے پاکستان، یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ نیب نے بلایا نا، جائیں اپنی اہلیہ کا ہاتھ پکڑ کے جواب دیں نیب کے اندر کہ وہ گھڑیاں کدھر گئی ہیں، کس کو بیچی ہیں، کیسے بیچی ہیں۔ تو یہ جواب دینے ہوں گے، حساب دینا ہوگا۔ 2013 کے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت عوامی مسائل سلجھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، لیکن ایک سازش کے تحت ملک کو مشکلات سے دوچار کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں معیشت کس طرح ڈبوئی گئی، اعداد و شمار اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ سابق دور کے معاشی اعداد و شمار صاف بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی عام آدمی کے لیے معاشی تباہی لائی ہے۔ آئیے یہ رپورٹ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ مسلم لیگ نون کی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے مشن پر کامیابی سے گامزن تھی کہ نواز شریف حکومت کے خلاف سازشوں کا جال بن کر ایک ایسے سیٹ اپ کی راہ ہموار کی گئی جس نے نااہلی کی انتہا کر دی۔ پی ٹی آئی نے ملکی اکانومی کا حشر کچھ ایسا کیا جو دیر تک سنبھلنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نواز شریف دور میں کل قومی پیداوار کا حجم 112 ارب ڈالر بڑھا، جس کے ثمرات عام آدمی تک بھی پہنچ رہے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ اضافہ محض 26 ارب ڈالر رہا۔ پاکستانیوں کی فی کس آمدنی کی بات کریں تو مسلم لیگ نون جب برسر اقتدار آئی تو فی کس آمدن 1389 تھی، جو 379 ڈالر اضافے کے ساتھ 1768 ڈالر پر آ گئی۔ پی ٹی آئی کی حکومت معاشی افراتفری کا شکار رہی اور فی کس آمدنی میں صرف 30 ڈالر ہی اضافہ کر سکی۔ مسلم لیگ نون کے دور میں سٹاک مارکیٹ 100 ارب ڈالر پر پرواز کر رہی تھی، لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے اسے 26 ارب ڈالر پر لا کھڑا کیا۔ 2017 سے 2018 کے درمیان اعداد و شمار کی روشنی میں بات کریں تو قرضوں میں اضافے اور اس کے مارک اپ میں اندھا دھند اضافہ ملکی معیشت کی کمر توڑ گیا۔ پی ٹی آئی حکومت نے 20,000 ارب سے زائد قرضہ لے کر ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ سابق حکومت نے ملک کو قرضوں کی ایسی دلدل میں دھکیل دیا کہ اب قرضوں پر سود ایک پہاڑ بن گیا ہے، جس کے نیچے ملکی معیشت سسک رہی ہے۔ قرضوں پر مارک اپ 5,000 ارب سالانہ کے ہندسے کو چھونے کے قریب ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت ایک بیمار معیشت چھوڑ کر گئی۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والوں نے تجارتی خسارہ 40 ارب ڈالر تک پہنچا دیا۔ مسلم لیگ نون کے دور میں شرح نمو 6% سے زیادہ تھی، جبکہ افراط زر کی شرح 5% سے بھی کم تھی۔ اس وقت پاکستان 24ویں بڑی معیشت کی حیثیت سے عالمی منظرنامے پر براجمان تھا، لیکن پی ٹی آئی کی زوال انگیز پالیسیوں نے پاکستان کو معاشی میدان میں 47ویں نمبر پر پہنچا دیا۔
کویت کے قومی دن کے موقع پر پاکستانی سفارت خانے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی سفیر ملک محمد فاروق اور محمد عرفان ناگرہ نے کویت میں مقیم پاکستانیوں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ اس موقع پر خطاب میں پاکستانی سفیر نے کویت کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ کویت سے ہمارے بہترین دیرینہ تعلقات ہیں جن پر ہمیں فخر ہے۔ اس موقع پر کویت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا۔ تقریب میں اوورسیز بزنس فورم کے مرکزی صدر محمد عرفان ناگرہ اور کویت میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کویت کے قومی دن کے موقع پر کویت میں اسپیشل پریڈ اور رنگا رنگ تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ تقریبات کا آغاز عربین گلف اسٹریٹ پر سرکاری اداروں اور رضاکار ٹیموں کی شرکت سے ہوا۔ فوجی گاڑیوں اور آلات نے نمائش میں حصہ لیا۔ سعودی فالکن ٹیم کے طیارے کویت کے قومی دن کی تقریبات اور ایئر شو میں حصہ لینے کے لیے کویت پہنچ چکے ہیں۔ قومی دن کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے امیر کویت شیخ نواف الاحمد جابر الصباح اور کویتی عوام کو ان کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کویت کے ساتھ شاندار دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے خواہش مند ہے۔ اور ناظرین، راجن پور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 193 میں ضمنی انتخاب میں پولنگ جاری ہے۔ ضمنی انتخابات کے لیے 237 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خواجہ محمد کلیم۔ کلیم، آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ انتخابی عمل جاری ہے، پولنگ کے اس وقت کیا صورتحال ہے اور لوگوں کا رجحان کیسا ہے؟ جی، جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ صبح 8 بجے سے حلقہ NA 193 راجن پور میں پولنگ کا عمل شروع ہوا تھا، جو اس وقت تک بغیر کسی بھی تعطل کے جاری ہے۔ الحمدللہ اس وقت تک کہیں سے بھی پورے حلقے سے کسی قسم کے ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ جس طرح آپ نے کہا کہ اس حلقہ میں پولنگ کے لیے 237 پولنگ اسٹیشنز موجود ہیں، جن میں سے ایک پولنگ اسٹیشن پہ میں موجود ہوں۔ میرے عقب میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ عملہ الیکشن کمیشن کا بیٹا ہے، اور اس وقت تک اس پولنگ اسٹیشن میں کوئی 22 سے 23% تک ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک بائی الیکشن ہے، اور بائی الیکشن کے دوران ٹرن آؤٹ ایز کمپیئر ٹو جنرل الیکشن ذرا کم رہتا ہے۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ آج یہاں پہ صبح کے وقت اور رات میں گزشتہ رات میں اچھی خاصی خنکی تھی، لیکن اب دھوپ بھی چمک رہی ہے اور ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک ایسا حلہ 2-1 گھنٹے کا فیز گزرا ہے 10 بجے کے بعد، جس وقت ووٹرز کا رش تھا۔ اس وقت جو ہے وہ ووٹرز کا رش نہیں ہے، اکا دکا ووٹرز ہیں جو میرے عقب میں آپ آتے جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ جن کو الیکشن کمیشن کا عملہ ٹریٹ کر رہا ہے۔ امید یہ کی جاتی ہے کہ 1:30 سے 2 بجے کے بعد 1:30-2 بجے کے بعد ایک اور ایک حلہ یا ریلا آئے گا جو 5 بجے تک جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے گا۔ 5 بجے آخری وقت ہے، اس وقت تک جتنے ووٹرز پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہو جائیں گے ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت تک اگر وہ آنا چاہے تو جتنی اس پولنگ اسٹیشن کی کیپیسٹی ہے تقریباً 1,500 ووٹ یہاں پہ کاسٹ ہونا ہے، جس کی یہ کیپیسٹی ہے۔ 3 پولنگ بوتھ یہاں پہ موجود ہیں، اور اس وقت تک جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا 22-23% ووٹ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے کاسٹ ہو چکا ہے۔ دوسری چیز ہے رجحان کے بارے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اس وقت ووٹر، چونکہ ووٹر سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ کس پارٹی کو ووٹ دے گا، ایک میچور پولیٹیکل سسٹم میں میرا خیال ہے یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ لیکن دونوں پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون کا جو کیمپس باہر ہمیں اس پولنگ اسٹیشن کے باہر نظر آ رہے ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کا رش ہے، کچھ لوگ تحریک انصاف کے جو کیمپس ہیں ان پہ بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے کیمپس بھی قائم ہیں، لیکن بعض جگہ پہ پیپلز پارٹی کے کیمپس بھی نظر نہیں آئے، اور بعض جگہ پہ PTI کے کیمپس بھی نہیں ہیں۔ تو ہر ملا جلا رجحان ہے، دیکھیں کہ رات کو رزلٹ جو ہے وہ عوام کا جو فیصلہ ہے وہ کیا سناتا ہے کہ عوام کس کو منتخب کرتی ہے۔ جی بہت شکریہ خواجہ محمد کلیم ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اب کچھ بات کریں گے ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کی، اور آپ کو بتائیں کہ NDMA کی جانب سے روانہ کیے گئے 21 ٹرک ترکیہ پہنچ گئے ہیں۔
275 टन लोड की इमदादी खेप में कंबल, खैमे और दीगर अशिया शामिल हैं। NDMA ने सामान बरास्ता ईरान 11 फरवरी को रवाना किया था। ट्रकों का काफिला मलाटिया, तुर्की के डिप्टी मेयर और दीगर मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदों ने रिसीव किया। आज मजीद 2 परवाजें भी इमदादी सामान लेकर तुर्की रवाना हो गई हैं। इस्लामाबाद से जाने वाले तैयारे में 113 खैमे, जबकि लाहौर से चार्टर्ड कार्गो के जरिए 1029 खैमे और 4000 कंबल रवाना किए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से बरास्ता समंदर भी जल्द मजीद इमदाद रवाना की जाएगी। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की ज़ेर सदारत फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन के जायजा इजलास में हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सूबाई कोऑर्डिनेटर समेत गावी, गेट्स फाउंडेशन, आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ के नुमाइंदों ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर वफाकी वजीर सेहत ने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है कि शहरियों को बेहतरीन सेहत की सहूलियात तक रसाई आसान बनाई जाए। हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम के लिए मौसर इकदाम यकीनी बना रहे हैं। बारखान के इलाके रखनी बाजार में धमाके से 4 अफराद जाँ बहक जबकि 16 जख्मी हो गए। धमाका खिज़माबाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। पुलिस ने धमाके की तहकीकात का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वाक़े की मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी प्लान का अरसर-ए-नौ जायजा लेने की हिदायत की है। दूसरी जानिब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बलूचिस्तान के इलाके बारखान में धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत ने दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें तेज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने शोहदा की बुलंदी दर्जात और जख्मियों के जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बारखान के इलाके रखनी बाजार में धमाके की शदीद मजम्मत की है। अपने ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आज़म ने कीमती जानों के नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला और IG पुलिस बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म ने धमाके में जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बलूचिस्तान में बारखान के इलाके रखनी में धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कीमती जानों के ज़ियां पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि दहशतगर्द बलूचिस्तान में अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। ये अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी बारखान में रखनी बाजार में धमाके की मजम्मत करते हुए जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों के साथ हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनों ने मोदी हुकूमत के कश्मीर दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने भारतीय इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वह मकबूजा इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज का हुक्म वापस ले। मुजाहिरीन ने कहा है कि इंसदाद तजावुजात मुहिम के नाम पर गरीबों को तंग और उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने शहर के मरकजी लाल चौक की तरफ मार्च करने की कोशिश की, ताहम भारतीय पुलिस ने उन्हें रोक दिया। भारतीय पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जम्मू खित्ते के जिला रामबन में जारी तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी की पादाश में 3 अफराद की जायदादें जब्त कर ली हैं। काबिज इंतजामिया ने आज़ादी के हामी लोगों के मुतादिद इमलाक मस्मार कर दी हैं ताकि उन्हें अपनी सरजमीन पर भारत के गैर कानूनी कब्जे की मुखालफत पर निशाना बनाया जा सके। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी ताकतों पर जोर दिया है कि वो तनाज़ा कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मुनसिफाना हल के लिए अपना किरदार अदा करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि जनूबी एशिया मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। उन्होंने ये भी कहा कि फैसला मोदी हुकूमत कश्मीरियों की जद्दोजहद को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने मज़मूम मज़ाहिम में कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि भारतीय फौजियों ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों, कत्ल, गिरफ्तारियों, तशद्दुद और इमलाक की तबाही और दीगर मुजालिम से कश्मीरियों की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है। और नाज़रीन, झूठी खबरों का जायजा लेने वाली यूरोपीय NGO EU डिसइंफोलैब ने भारतीय मीडिया के मनगढ़ंत और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की कली एक बार फिर खोल दी है। जी हाँ, भारतीय न्यूज एजेंसी जाली खबरों और बयानात के जरिए पाकिस्तान और चीन के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा करती है। तफसील अब्दुल्ला शाद की इस रिपोर्ट में देखिए। यूरोपीय तंजीम डिसइंफोलैब ने एक बार फिर भारत की तहकीकाती सहाफत का भांडा फोड़ दिया है। लैब के मुताबिक भारतीय न्यूज एजेंसी ANI अपनी खबरों में जिन सहाफियों, तंजीमों और ब्लॉगर्स का हवाला देती है वो हकीकत में वजूद ही नहीं रखते।
डिसइंफो लैब के मुताबिक भारतीय न्यूज एजेंसी फेक न्यूज के जरिए पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बयानिए तश्कील देती है। न्यूज एजेंसी ने एक ऐसे थिंक टैंक के हवाले से खबरें दी जो 2014 में खत्म हो गया था। न्यूज एजेंसी वही खबरें जारी करती है जिन्हें भारत की हुकूमत दुरुस्त समझती है। भारत में इंतहा पसंदी इस कदर बढ़ चुकी है कि मुसलमानों, सिखों और मसीहियों समेत तमाम अक़लियतें इंतहा पसंद हिंदुओं के मजालम से तंग हैं। विश्व हिंदू परिषद के मरकजी रहनुमा परवीन तगोड़िया ने कहा है कि भारत को हिंदुओं का मुल्क बनाने के लिए मुसलमानों का खात्मा जरूरी है। औरंगजेब की, बाबर की विचारधारा को मिट्टी में मिलाना होगा और मिट्टी में मिलाने का अर्थ है बाबरी मस्जिद को जमीन में ढहा देना और बाबर की छाती पर पांव रखकर भगवान राम का मंदिर बना देना। औरंगजेब की औलाद को उनकी औकात दिखा देने का जंग था। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि किसी भी बेगुनाह को मुल्क दुश्मन करार देकर उस पर अरसा हयात तंग कर दिया जाता है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में मकबूजा जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों की तंजीम ओकजा के एक वफ्द के साथ मुलाकात के दौरान बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ी मसला कश्मीर उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC मसला कश्मीर पर यकसू और भरपूर मौक़िफ़ रखती है, जबकि अमेरिका और यूरोप भी इस मसले का हल चाहते हैं। कश्मीरी सहाफ़ियों के वफ्द ने सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मसनूई ज़हानत के शोबे में तरक्की के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। इस्लामाबाद में ICTN एशिया के उन्वान से 3 रोज़ा समिट में मसनूई ज़हानत और मुल्की सनत में इसके इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तफसील से आगाह करेंगी सदफ अफजल। समिट 2023 में मुल्क भर से मसनूई ज़हानत से वाबस्ता कंपनियों ने जदीद आलात के स्टॉल्स लगाए और अपनी मसनूआत के बारे में लोगों को आगाह किया। समिट में साइबर सिक्योरिटी पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने इंसानी तरक्की, मईशत और सेहत के शोबे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। टेनपर्स ये समिट ऑर्गेनाइज करवा रहा है जी 2019 से। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स यही हैं टू पुट पाकिस्तान ऑन द मैप फॉर AI, यानी कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितना काम होता है, जो इंडस्ट्री है, जो पूरा नेटवर्क है, उसको एक साथ लेकर आना। तो इस इवेंट के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही होती है लोकल इंटरनेशनल स्पीकर्स के साथ। इस इवेंट में एक एक्सपो हो रही होती है जिसमें AI के यंग पाकिस्तानी स्टार्टअप्स अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं और वर्कशॉप्स होते हैं जहां यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैंड्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। इस मौके पर ऑटोमेशन समेत डाटा कलेक्शन में मसनूई ज़हानत के शोबे में तरक्की के हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार्स और सेशंस का भी इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ITC इन एशिया में हम लोगों ने मोस्ट लेटेस्ट स्मार्ट क्लासरूम्स और स्मार्ट कॉन्फ्रेंस रूम्स के सॉल्यूशंस को डिस्प्ले किया हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में जो है स्मार्ट क्लासरूम्स का बहुत अमल दखल है। इसके अंदर हम लोगों ने लेटेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कैमरास और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो सिस्टम है वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके अंदर हम एक प्रोप्राइटरी डिवाइस बनाई है जो कि आप बेड के नीचे लगाते हो और आपके साथ कोई वायर अटैच नहीं होती है, जो आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि आपके साथ वायर्स अटैच हुई हुई हैं। उसके बगैर आपके सारे वाइटल्स लिए जाते हैं और उसके बेसिस पे आपका हेल्थ प्रेडिक्शन किया जाता है, जिसके अंदर आपको पता चल जाता है कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक रिस्क क्या है, कब आएगा, कैसे हो सकता है, टू बेटर मैनेज हॉस्पिटल का लोड और पेशेंट्स की लाइफ्स टाइमली बचाई जाएं उसके लिए। समिट में मुल्की और गैर मुल्की मुकर्रीन ने मसनूआत के मयार और पैदावार में इजाफे के लिए मसनूई ज़हानत के पैदा करदा मौक़े से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मियांवाली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इनामुल्लाह खान नियाजी ने कहा है कि वक्त साबित करेगा कि इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी साजिश की गई। उन्होंने कहा कि इस शख्स की जिंदगी तज़ादात से भरपूर है। इक़्तिदार की हवस में इमरान खान ने नफरत, बदतहजीबी और बदज़बानी का कल्चर परवान चढ़ाया। और नाज़रीन, बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए मकानात की तामीर जारी है। गुलकारा हदीका कयानी वसीला राह प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर का इफ्तिताह करने डेरा मुराद जमाली पहुंची हैं। तफसील कोयटा से वकार अहमद से। वसीला राह मैटरनिटी सेंटर, वसीला राह स्कूल और सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर 100 मकानात के इफ्तिताह के लिए मारूफ सिंगर और एक्ट्रेस हदीका कयानी डेरा मुराद जमाली पहुंची। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान।
वसीला राह NGO की तरफ से पहले मरहले में मकानात तहसील तंबू, खरूसवा, अब्दुल्ला बाड़ी और नसीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तामीर किए गए। मस्जिद की तामीर भी आखिरी मराहिल में है। प्लान ये है कि जिस तरह कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चल रहा है वो हम उन एरियाज़ में अब जाएंगे कि जहाँ पे पाक आर्मी हमें अलॉट करके दे रही है, तो टैक्स समेत जो है वो तकरीबन लगभग 3.5 लाख का एक यूनिट बनेगा। मैंने तो अपनी जो है ना पूरी कोशिश की है और मुझे ये पता है कि मेरे साथ पाकिस्तान आर्मी ने जितना मेरा साथ दिया है वो एक बहुत ज़्यादा तारीफ़ दे बात है। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर के दूसरे मरहले में 14 बाय 16 के कमरों पर मुश्तमिल 200 मकानात कुंडी और छत्तर में भी तामीर किए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों और मकानात की तामीर का काम पाकिस्तान आर्मी और FC-72 विंग के भरपूर ताउन से अगस्त से शुरू किया गया। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। बैनुल-अक़वामी खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और उनके रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ। सदारती महकमा इत्तलात की जानिब से जारी किए गए एलामिये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तुर्की में आने वाले ज़लज़ले और यूक्रेन जंग के हवाले से बातचीत की। सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि इस्तंबुल में तय पाने वाले माहदे को बहाल किया जाए। इस मकसद के लिए वो हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ ताउन का मकसद उसे मजबूत पोजीशन में रखना और उसका दिफा करना है। ABC न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि यूक्रेन को जदीद तरीन अमरीकी लड़ाका जेट्स अभी नहीं भेज रहे, ताहम अमरीकी ताउन जारी रहेगा। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ पाबंदियों के 10वें पैकेज पर इत्तेफाक किया है। यूरोपीय यूनियन काउंसिल के स्वीडिश ऐवान के सदर ने बताया कि नए पैकेज में जदीद टेक्नोलॉजी की बरामदात के बारे में पाबंदियां शामिल हैं। नए पैकेज में मुख्तलिफ शख्सियात और इदारों के खिलाफ टारगेटेड और महदूद इकदामात भी किए जाएंगे जिन्होंने यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन की हिमायत की या रूस को फौजी ऑपरेशन में इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन्स फराहम किए। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने मॉस्को पर नई पाबंदियां लगाने के लिए G7 ममालिक के साथ राबिता किया है। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खात्मे और अमन अमान की फजा बरकरार रखने के लिए जर्मनी में मुजाहरे किए गए। यूक्रेन जंग को 1 साल मुकम्मल होने पर लोगों ने जंग के पुरअमन हल का मुतालबा किया। हालात को ख़राब करने और जलती पर तेल डालने के जिम्मेदारों को शदीद मज़म्मत भी की गई। शुरा बर्लिन के ब्रांडनबर्ग गेट पर जमा हुए। उन्होंने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर जंग मुखालिफ नारे दर्ज थे। शुरा का कहना था कि यूक्रेन और रूस तनाज़े ने मुतादिद शहरों को तबाह कर दिया है और पूरी दुनिया पर इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि यूक्रेन को हथियार की फराहमी बंद की जाए ताकि अमन और मुज़ाकरात की राह हमवार हो सके। साथ ही साथ आपको बताएं कि फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे। मुज़ाकरात के दौरान वो बीजिंग से यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस पर दबाव डालने के हवाले से बातचीत करेंगे। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि हकीकी अमन के लिए हमलों में कमी जरूरी है। रूस अपने फौजियों को वापस बुलाकर यूक्रेन की इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करे। इससे कबल चीन भी मुज़ाकरात का मुतालबा कर चुका है। नाज़रीन, तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। तुर्क डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक सुबह में 5.3 शिद्दत के ज़लज़ले ने लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया। ज़लज़ले की गहराई 7 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। दोनों ममालिक में अब तक 9,000 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। शाम और तुर्की में ज़लज़ले में जाबाहक होने वालों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई है। तुर्की में 44,218 जबकि शाम में 5,914 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमेरिका में शदीद बारिशों और बर्फानी तूफान ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासर किया है। कैलिफोर्निया और मिशिगन समेत मुख्तलिफ रियासतों में हज़ारों अफराद बदतरीन तूफान की जद में है। तकरीबन 10 लाख सार्फिन बिजली से महरूम हैं। बर्फबारी की वजह से शाहराहें बंद पड़ी हैं। 300 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई हैं जबकि 5,000 ताख़ीर का शिकार हुई। सेरा नेवाडा और जनूबी कैलिफोर्निया के पहाड़ी सिलसिलों में 1.5 मीटर तक बर्फ की तवक्को की जा रही है। लॉस एंजलिस और आसपास के साहिली इलाकों में फ्लैश फ्लड की वार्निंग जारी कर दी गई है। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक कैलिफोर्निया में बर्फानी तूफान और सर्दी की शदीद लहर 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। और नाज़रीन, अब जानेंगे मौसम का हाल।
السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹھوار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک اور بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہا۔ اور اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لہ میں -7، کالام -2، گوپس میں بھی -2، استور -2 جبکہ اسکردو میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ شکریہ قاسم، موسم کے بارے میں بتانے کے لیے شامل کریں گے کچھ دیگر اہم خبریں، اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کی کفایت شعاری پالیسی کو سراہتے ہوئے صوبے میں اس پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کے افسران ترکیے اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے 1 سے 3 دن کی تنخواہ عطیہ کریں گے۔ اجلاس میں گندم کی کم از کم امدادی قیمت 3900 روپے مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اجلاس میں پولیس شہداء پیکج کے لیے 40 کروڑ روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ فیصل آباد کی ضلعی حکومت نے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک منفرد منصوبے جگمگ فیصل آباد کا آغاز کیا ہے۔ منصوبے کے تحت شہر بھر میں سڑکوں کی مرمت، صفائی اور شجرکاری کی جا رہی ہے۔ تفصیلات جانیں گے حافظ محمد علی عابد کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد کو صاف، سرسبز اور خوبصورت بنانے کے لیے ضلعی حکومت کے زیر انتظام جگمگ فیصل آباد منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جگمگ فیصل آباد منصوبے کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں کام جاری ہے۔ سڑکوں کی صفائی ستھرائی، گرین بیلٹس کی تزئین و آرائش، سیوریج کی بحالی، وال چاکنگ کا صفایا، مین ہولز پر ڈھکنوں کی فراہمی اور سٹریٹ لائٹوں کی روشنیوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جگمگ فیصل آباد کا جو کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری جو سروس ہیں، یوٹیلیٹیز ہیں، ان کو ہم یکجا کر لیں ایک جگہ پہ۔ اس سے ہوگا یہ کہ کچھ عرصے کے اندر 2-3 ہفتوں کے اندر جو مین روڈز ہیں شہر کے، وہ نہ صرف صاف لگیں گے، صاف دکھیں گے، بلکہ جو شہر کا جو چہرہ ہے، جو فیس ہے، وہ بہتر لگنا شروع ہو جائے گا۔ جگمگ فیصل آباد پروگرام کے تحت مختلف محکموں کے باہمی رابطے کے نظام کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے اور ان کی کارکردگی کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے جگمگ ہونے کا احوال تو آپ نے جان لیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ برسات اور سیلاب میں تباہ ہونے والے 20,000 اسکولز میں سے سندھ حکومت کی طرف سے ساحلی علاقوں میں 6 اسکولز کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا ہے، جس پر 2 ارب روپے کی لاگت آئی ہے۔ تفصیل بتائیں گے حسن بیگ۔ جی بتائیے گا مرزا حسن بیگ اس حوالے سے۔ یہ حالیہ برسات اور سیلاب نے جہاں لوگوں کو نقل مکانی پہ مجبور کیا تھا، لوگوں کا گھر بار تباہ ہو گئے تھے، وہیں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے تعلیمی اداروں کا ہوتا۔ 2000 سے زیادہ اسکول جو تھے وہ زیر آب تھے اور ان کے بچے جو تھے وہ گھر پہ بیٹھ گئے تھے۔ 5 ماہ کے بعد اب اسکولوں کا تعمیراتی کام ساحلی علاقوں میں شروع ہوا ہے، جہاں ایم پی حاجی علی حسن زرداری صاحب نے احمد خان کلمتی اسکول، گھوڑا باری میں 3 اسکول، ورکا بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کی تعمیر کرائی ہے اور یہ تعمیر 2 ارب روپے سے ہوئی ہے۔ سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنے کام دیے ہیں کہ میرے پاس ٹوٹل تو ہے ہی نہیں۔ پیپلز پارٹی سے اور میرے سے جو ہو سکا ہے ان لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے جب تک پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے کام کرتے رہیں گے۔ پرائمری اسکول احمد خان کلمتی بلوچ ہے، جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بلڈنگ جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کے ہم بڑے مشہور ہیں، جنہوں نے ایسی بلڈنگ ہمیں دی ہے گاؤں کی سطح پہ۔ اس اسکول میں بچوں نے آنا شروع کر دیا، لیکن ان کو تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کم سے کم جو ہے تعلیمی ادارے جو زبوں والی کا شکار تھے ان کی تعمیر کا کام شروع کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، جس شعبے سے آپ منسلک ہوں وہ آپ کی پہچان بن جاتا ہے، مگر اس روایت کو بدلا ہے سندھ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر جاوید جسکانی نے، جنہوں نے ادب میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ ان کے شعری مجموعے روح عشق جاوید کی تقریب رونمائی سکھر میں ہوئی۔ اس کی احوال کی تقریب کے حوال جانتے ہیں عمران ملک کی اس رپورٹ میں۔ IBA سکھر میں روح عشق جاوید کے نام سے ادبی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں معروف ادیبوں، شاعروں اور اہل ذوق افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے کہا کہ جاوید جسکانی ایک باکمال شاعر اور ادیب ہیں
जिन्होंने इंग्लिश अदब और नावलों में अपने जोहर दिखाने के बाद शायरी में भी कमाल किया है। बेसिक जो है उनकी आइडिया जो है वो तसव्वुफ है, सारे ख्यालात जो है तसव्वुफ के इर्द गिर्द घूमते हैं। जब कलाम पढ़ा और उसमें जब मैंने इश्क को देखा और मोहब्बत को देखा, एक मिटा हुआ इंसान था जो कि सिफ्त कर रहा था अपने मौला की, मैंने उस पर काम करना शुरू किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं मज़ीद काम करूँगी। जावेद साहब की जो शायरी है उसमें तसव्वुफ के साथ साथ एक इश्क और मोहब्बत का सफ़र आपको नजर आएगा। तकरीब में सना मारवी समेत दीगर गुलकारों ने जावेद जसकानी का कलाम भी पेश किया, जिससे शुरका बहुत महसूस हुए। जावेद बलोच की अदबी खिदमत गरा कदर हैं। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सखर। और अल हमरा आर्ट्स कौंसिल लाहौर में अदबी फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल में मुख्तलिफ ममालिक से मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। देखते हैं अस्का मकसूद की ये रिपोर्ट। रोज़ा लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में मुआसरे अदब, उर्दू शायरी की नई जहत, अंग्रेजी अदब के मुख्तलिफ तरीके, रोजमर्रा जिंदगी में हंसी मजाक की अहमियत, मौजूदा हालात और इल्म व हिकमत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिलचस्प सेशंस का इनेकाद किया गया। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के 10वें स्पेशल एडिशन में फन सकाफत, अदब, आर्ट और दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू के अलावा मुकालमे की अहमियत को भी उजागर किया गया। बहुत लुत्फ आ रहा है, बहुत से लोग आए हैं, बातें हो रही हैं अदब की, सकाफ़त की, मुसव्वरी की, और बहुत से मौज़ूआत हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है लाहौरियों के लिए और दीगर पाकिस्तानियों के लिए भी कि वो यहाँ पे आएँ और लोगों से मिलें। ये हर साल होता है और ये लाहौर की रौनक है और सारा लाहौर का जो पढ़ा लिखा क्राउड है वो यहाँ होता है। इसमें कल्चरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मिलती है और जब मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग आते हैं और अब एक दूसरे से बातचीत होती है तो इसमें मसलन हिस्ट्री के बहुत सारे सेशंस हैं, तो उसमें हमें अपने बारे में पता चलता है जो आज सोशल मीडिया के दौर में इतना ज़्यादा नहीं है। फेस्टिवल के मुख्तलिफ सेशंस में उर्दू और अंग्रेजी अदब पर दानिश्वरों की दिलचस्प गुफ्तगू ने फेस्टिवल को मजीद खूबसूरत बना दिया। फेस्टिवल में शरीक अदबी, समाजी और सियासी शख्सियात ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये फेस्टिवल लाहौर की अदब और फन परवरी की रिवायत में एक खुशगवार इजाफा है। नामवर पाकिस्तानी मुसन्निफीन, अदीब, शायर और माहिरीन तालीम समेत फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की अहले इल्म और दानिश्वरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल में पाकिस्तानी क्राफ्ट, फूड फेस्टिवल, बुक फेयर और ज्वेलरी के अलावा मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में अहले ज़ौक़ के लिए तफरीह के साथ साथ सीखने को भी बहुत कुछ है। अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, लाहौर पुलिस ने खौफ व हरास फैलाने वाले तलबा गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए हैं। तलबा सरेआम नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाते थे। तफसीलात जान लेते हैं वसीम सज्जाद से। स्कूलों के तलबा का 35 से ज़ायद लड़कों पर यह मुश्तमिल गैंग मुख्तलिफ मकामात पर सरेआम नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाते और खौफ व हिरास फैलाते। तलबा पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर ही इक्तफा न करते बल्कि मुतशद्दिद कार्रवाइयों की वीडियोज़ भी बनाते और सोशल मीडिया पर अपलोड करते। गैंग के खिलाफ लाहौर के इलाके गुलबर्ग में एक नौजवान पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजमान ने हयात नामी तालिब इल्म को स्नूकर क्लब में तशद्दुद का निशाना बनाया। लाहौर पुलिस ने इन वाक़यात का नोटिस लेते हुए न सिर्फ 2 अराकीन को गिरफ्तार किया है बल्कि गैंग के बाकी अरकान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। कानून के सामने कोई बाअसर नहीं, कानून के सामने सब बराबर हैं। किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो इस तरह गुंडागर्दी करें, इस तरह गैंग बनाएं, इस तरह मार पिटाई करें। और इंशाअल्लाह ताला वी विल मेक सच पीपल एन एग्जाम्पल फॉर अदर। किसी को इस किस्म की बदमाशी की दोबारा हिम्मत ना हो। कानून के दायरे के अंदर इन तमाम को इंशाअल्लाह ताला हम गिरफ्तार भी करेंगे और इनको कन्विक्ट भी करवाएंगे इस केस में। तालिब इल्मों पर मुश्तमिल ओबाश गैंग 102 के नाम से ऑपरेट किया जाता था। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने मज़कूरा गैंग के हवाले से SP मॉडल टाउन से रिपोर्ट तलब कर ली। CCPO लाहौर का कहना है कि ऐसे किसी भी गैंग की पुरतशद्दुद और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।